Good afternoon, all of you. All of you mark your attendance in the chat box. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Okay. Then listen. Page number 52. All of you take page number 52. All of you take page number 52. Find Magadha on map 4, page 49. Magadha became the most important Mahajanapada in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and Sun flowed through Magadha. This was important for transport, water supplies, making the land fertile. Parts of Magadha were forested. Elephants, which lived in the forest, could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts, and chariots. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മഗധയെ കുറിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നോക്ക്, ഫൈൻഡ് മഗധ ഓൺ മാപ്പ് 4, പേജ് നമ്പർ 49. All of you take page number 49 and find Magadha. Magadha on page number 49. കിട്ടിയോ? എവിടെയാ മഗധാന്ന്? കണ്ടില്ലേ? മഗധ കണ്ടില്ലേ? യെസ്, ഹിയർ. This is Magadha. Okay, Magadha became Mahajanabada about 200 years ago. നമ്മൾ പറഞ്ഞു about 250 years ago, Janapadas became more important than others. These were known as Mahajanabada. This Magadha is was a Janapada. Then this is more important than others about 250 years ago. Then many rivers such as Ganga and Sun flowed through this region, through Magadha. മഗധയിലൂടെ ഏതൊക്കെ നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട്? ഏതൊക്കെ നദികള്? ഗംഗയും സണ്ണും അല്ലെ? ഗംഗ ആൻഡ് സൺ, these are the famous rivers flowed through Magadha. Then this was important for, ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ രണ്ട് നദികൾ ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ട്രാൻസ്പോർട്ട്, then water supplies, making the land fertile. Famous rivers such as famous rivers such as Ganga and Sun flowed through Magadha. This became important for transport, water supply, then and making land fertile. Land in nalla bhoomine nalla valakurulladakkum, fertile akkum. Pinneyo water supply, jalavidaranam nadathan, pinne adupole transport, nadiyilude transportation ille, idinokke ee nadigal sahayikkum. Then parts of Magadha were forested. മഗധയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താ? കാടുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു അല്ലെ? ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാടായിരുന്നു, നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Some of them were clear for training the army. എന്ത് ചെയ്തു? Some of the forested area clear അല്ലെ? ചില ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കട്ട് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ആർമിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന്, ആർമിക്കാർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് കൊടുത്തു. Then forests provide wood for building houses, carts, chariots. നമുക്കറിയാം forest is very useful അല്ലേ? Forest is very useful. We get a wood from the forest. These wood used for making houses, chariots, furniture, carts, etc. Then besides, ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ there were iron ore mines in the region. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ എന്തും കൂടി ഉണ്ട്? അയൺ ഓർ. അയൺ ഓർ മീൻസ് ഇരുമ്പിന്റെ അയിര്. ഇരുമ്പിന്റെ അയിര് ധാരാളമായിട്ട് ഈ മഗധയുടെ ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം ഫോറസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ആർമിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? യെസ്, ദീസ് അയൺ ഓർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് സ്ട്രോങ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺ. ഈ അയൺ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യും? സ്ട്രോങ് ടൂൾസും വെപ്പൺസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. ഒന്നും കൂടെ പറയാം.
Magadha became the most important Mahajanapada before 200 years ago. Then famous rivers such as Ganga and Sun flowed through Magadha. Then this is important for transport, water supplies, and making the land fertile. Then part of the Magadha were forested. Some of the forested area cut and give the training for armies. Give training for armies. Then forest is very useful because the wood used for making chariots, then carts, building houses, etc. Okay. Next paragraph. Listen. Magadha had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatashatru. What spelling that? Ajatashatru nanu ട്ടോ. Spelling മാറ്റണേ. Ajatashatru. SATHRU nanu. AJATASATHRU. അവിടെ അജാതശത്രു എന്നല്ലേ കാണുന്നത് അല്ലേ? AJASATHRU. അജാതശത്രു. AJA റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക. AJA Ajatashatru. SATHRU. Ajatashatru. Bimbisara and Ajatashatru. Bimbisara and Ajatashatru were the powerful rulers of Magadha. Magadhayile രണ്ട് പ്രശസ്തമായ rulers ആണ് ആരൊക്കെ? ബിംബിസാരനും അജാതശത്രുവും. Who used all possible means to conquer other Janapadas. ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്തിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തേ? both of them used all possible means to conquer other Janapadas. മറ്റുള്ള ജനപദാസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഫുൾ എന്താ പറയാ ഫുൾ ശക്തി ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ. അതായത് ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം? they want to conquer other Janapadas. Then Mahapadmananda, എന്താ വായിക്ക? Mahapadmananda was another important ruler. Already we studied about Bimbisara and Ajatashatru. Bimbisara and Ajatashatru were the powerful ruler of Magadha. They used all possible means to conquer other Janapadas. Then other important ruler was Mahapadmananda. The pere Mahapadmananda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Mahapadmanandan എന്താ ചെയ്തേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്ഡം അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു? അപ് ടു നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സബ്കോണ്ടിനെന്റ്. സബ്കോണ്ടിനെന്റിന്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക്, വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വരെ അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്താൻ തുടങ്ങി, പിടിച്ചെടുത്തു. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Then Rajagriha, present day Rajagir in Bihar was the capital of Magadha for several years. എന്താ പറഞ്ഞേ? Rajagriha. Rajagriha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Rajagriha, present day Rajagir. ഇന്നത്തെ രാജഗിറിലെ രാജഗൃഹ in Bihar. ബീഹാറിലെ രാജഗൃഹ എന്താ? was the capital of Magadha. കുറെ വർഷങ്ങള് മഗധയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതായിരുന്നു? രാജഗൃഹയായിരുന്നു. രാജഗൃഹ in Bihar. Later the capital was shifted to Padaliputra, present day Patna. പക്ഷെ കുറെ വർഷം മഗധയുടെ ക്യാപിറ്റല് രാജഗൃഹയായിരുന്നു, ബീഹാറിലെ രാജഗൃഹയായി. Then later this capital shifted to Padaliputra. Padaliputra now located in Patna. ഇന്നത്തെ പാറ്റ്നയിലെ പാടലിപുത്രയിലേക്ക് മാറ്റി. ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. Magadha had two important rulers, Bimbisara and Ajatashatru. Bimbisara and Ajatashatru used to possible means to conquer other Janapadas. Other important ruler was Mahapadmananda. Mahapadmananda extended his control up to northwest part of the subcontinent. Then pinenda parne Rajagriha present day in Rajagir in Bihar
വാസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മഗധ. മഗധയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതായിരുന്നു? രാജഗൃഹയായിരുന്നു. ലേറ്റർ രാജഗൃഹ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റർ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ, ലേറ്റർ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മഗധ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു പാടലിപുത്ര. പാടലിപുത്ര ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പാറ്റ്ന. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പത്തെ പാടലിപുത്ര, സോറി, ഇപ്പത്തെ മഗധയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാ? പാടലിപുത്ര. എന്താ? ഏതാ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മഗധ? പാടലിപുത്ര. പാടലിപുത്ര ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പാറ്റ്ന. എവിടെയാ? പാറ്റ്നയിലെ പാടലിപുത്രയാണ് മഗധയുടെ ക്യാപിറ്റൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. മോർ ദാൻ 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia, and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared, as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots, and elephants. എന്താ പറഞ്ഞേ? മോർ ദാൻ 2300 years ago, ഏകദേശം 2300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒരു റൂളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റൂളറിന്റെ പേരെന്താ? അലക്സാണ്ടർ. എന്താ? അലക്സാണ്ടർ. ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ മക്കഡോണിയ ഇൻ യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിലെ മക്കഡോണിയയില് 2300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു റൂളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അലക്സാണ്ടർ. Then he wanted to become a world conqueror. ഈ അലക്സാണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം? അലക്സാണ്ടർ wanted to become a world conqueror. Then but he didn't conquer the world. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരിക്കലും ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണം? he wanted to become a world conqueror, but he didn't conquer the world. Then but did conquer parts of Egypt and West Asia. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ലോകം മുഴുവനൊന്നും അയാൾക്ക് കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വേൾഡ് കോൺകറർ ആവുകയും വേണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയും അതുപോലെ ഈജിപ്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കി. പിന്നെയോ കെയിം ടു ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലേക്ക് വന്നു. റീച്ചിങ് അപ് ടു ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ബീസ്. അങ്ങനെ ബീസ് നദി, ബീസിന്റെ ബാങ്ക്സ്, തീരങ്ങളിൽ എത്തി. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കണം, അല്ലെ? ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കണം. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. He wanted to march further eastwards. ഈസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വരണം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? His soldiers refused. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരെന്ന് സമ്മതിച്ചോ? ഇല്ല. refused. They were scared, as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots, and elephants. എന്താ ഇതേ? അത് പേടിയായിരുന്നു, അല്ലെ? They were scared. അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു. They had but they had heard about the rulers of India. അല്ലെ? അവരെന്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഇന്ത്യയിലെ റൂളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്രല്ല എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ത്യ ഹാഡ് വാസ്റ്റ് ആർമീസ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾജേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഫുഡ് സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ചാരിയറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എലഫന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ കേട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിന് പേടിയായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. മോർ ദാൻ 2300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe. He wanted to become world conqueror, but he didn't conquer the world, but he conquered the parts of Egypt and West Asia and came to the subcontinent. After that, he wanted to march further eastwards, but soldiers refused to it. Then they scared about. അതവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു, അല്ലെ? കാരണം they had heard about India had vast armies of foot soldiers, chariots, and elephants. അല്ലെ? ആനകളും അതുപോലെ ചാരിയറ്റ്സും സോൾജേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ കേട്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്ലോസർ ലുക്ക്. വാജി. ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്ലോസർ ലുക്ക് വാജി, പേജ് നമ്പർ 53.
While Magadha became a powerful kingdom, Vaji with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gana or Sangha. എന്താ പറഞ്ഞേ? While എന്നാൽ Magadha became a powerful kingdom. Magadha എന്തായി മാറി? Magadha became powerful kingdom. Vaji with its capital at Vaishali. വാജി എന്തായി? അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയി. എവിടെ? വൈശാലിയിൽ അല്ലെ. വാസ് അണ്ടർ എ ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ഏതിന്റെ കീഴില്? പലതരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴില്. ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ പേരെന്താ? ഗാന ഓർ സംഘ. ഗാന ഓർ സംഘ. റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. Magadha became more important. Vaji with its capital at Vaishali. Then under the control of different form of government. Different form of government such as Gana and Sangha. Gana and Sangha. In a Gana or a Sangha, there were not one, but many rulers. Sometimes even when thousands of men ruled together, each one was as a Raja. These Rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how, through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and kamakaras could not participate in these assemblies. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഗാന ഓർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാന ആൻഡ് സംഘ അല്ലേ? അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? Magadha became very powerful kingdom. Vaji with its capital at Vaishali. It is under the control of different governments such as Gana or Sangha. അല്ലെ? Gana or Sangha എന്ന് പറയുന്നത് there were not one. ഒരാൾ മാത്രമാണോ? ഗാന സംഘയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓരോ ഗവൺമെന്റിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അല്ല അല്ലെ? കുറെ ആൾക്കാർ ചേർന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് വൺ ബട്ട് മെനി റൂളേഴ്സ്. കുറെ ഭരണാധികാരികൾ, കുറെ റൂളേഴ്സ് ചേർന്നാണ് ഇത് സംഘ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Sometimes even when thousands of men ruled together. ചില സമയങ്ങളിൽ thousands of men, ആയിരക്കണക്കിന് ആണുങ്ങൾ അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് ഭരണാധികാരികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട്, റൂൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. Each one was known as രാജ. അതിൽ ഓരോരാളെ എന്താ പറയാ? രാജ. ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടും. സംഘ ഗാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. മന്ത്രിമാര് കാണുന്നില്ലേ? മന്ത്രിമാര് കുറെ പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടാറില്ലേ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ? അതുപോലെ തന്നെ ഗാനയിലും സംഘയിലും ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ്, റൂളേഴ്സ്. These rajas performed rituals together. ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് രാജാസ് എന്ത് ചെയ്യും? റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യും. They also met in assemblies. അസംബ്ലിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും. And decided what had to be done and how, through discussion and debate. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ഡിസ്കഷൻ നടത്തും. മനസ്സിലായോ? ഈ ആയിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? റിച്വൽസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും? എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അവരാണ്. Then, for example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and kamakaras could not participate in these assemblies. എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി അവരൊരു എനിമി ആക്രമിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, അവരെന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ, ആ എനിമി ആക്രമിച്ചതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാമെന്ന് അവർ ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ they were joined together and take decisions. They decided and take decisions if they attacked by an enemy. So after that they joined together and discuss about the enemy and എന്ത് ചെയ്യും? അതിനുവേണ്ടി ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും അല്ലെ? അവരെ തിരിച്ചെങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും. Then both the Buddha and Mahavira, about whom you will read in chapter 6, belonged to Ganas or Sanghas. Some of the most vivid descriptions life in the Sanghas can be found in Buddhist books. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. എന്ത്? ഗാന അല്ലെങ്കിൽ സംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താ ഗാന അല്ലെങ്കിൽ സംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ? Magadha became more powerful അല്ലെ? Vaji with its capital at Vaishali. They were under the control of different governments. These are known as Gana or Sangha. Gana or Sangha is not only the one, but many rulers are there. Many thousands of rulers joined together, met assemblies. Then each
ruler was known as Raja. They performed rituals together. And they discuss about how. How. എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Example, for example, if they attacked by an enemy, they join together and discuss. അവരൊരു എനിമി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ഇത്രയും. ആവണി സന്തോഷ്, ഷഹാന ഷെറിൻ, മുഹമ്മദ് കെ. സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. എഡ്വിൻ. മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? ഏതാ മോനെ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ പറഞ്ഞേ? ലാസ്റ്റ് മറന്നുപോയി. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? മിസ്സേ ലാസ്റ്റത്തെ എനിക്ക് കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ഏതാടാ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? ഗാന ഓർ സംഘ അല്ലേ? ഗാന ഓർ സംഘ എന്താ? മഗധ became more powerful kingdom. അല്ലെ? വാജി with its capital at Vaishali. Vaishali is situated in Bihar. Was under the control of different forms of government known as Gana and Sangha. Different forms of government ആണ് ഇത് ഗാനയും സംഘയും. ഇതിൽ ഒരു റൂളർ മാത്രമായിരിക്കില്ല, thousands of rulers ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. Yes, Hanna. മിസ്, ആ മഗധന്റെ ടു പവർഫുൾ റൂളേഴ്സിന്റെ ആ സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? മഹാപത്മനന്ദ അല്ലേ? ബിംബിസാര, പിന്നെ അജാതശത്രു, പിന്നെ അതിനുശേഷം മഹാപത്മനന്ദ. അജാതശത്രു. ലാസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച ആ ഗാനയുടെയും സംഘേന്റെയും ബാക്കി ആ പേജ് നമ്പർ 54 കുറച്ചും കൂടി ഇല്ലേ? അത് മക്കള് വായിച്ചു നോക്ക്. രാജാസ് ഓഫ് പവർഫുൾ കിങ്ഡം. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടിയിൽ കണ്ടോ? അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? അത് കണ്ടില്ല മിസ്. വായിക്കാം. ബോക്സ് കണ്ടു. ബോക്സിനടിയിൽ. രാജാസ് ഓഫ് പവർഫുൾ കിങ്ഡംസ് tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 10. എന്താ പറഞ്ഞേ? രാജാസ് ഓഫ് പവർഫുൾ കിങ്ഡംസ് tried to conquer the Sanghas. It is lasted for a very long time, till about 1500 years ago. എന്താ പറഞ്ഞേ? രാജാസ് ഓഫ് പവർഫുൾ കിങ്ഡം, രാജാസ് എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു? കോൺകർ ദ സംഘ, സംഘ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ? സംഘാസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ. Nevertheless, these lasted for a very long time. ഇത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിന്നു, അല്ലെ? കുറെ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Till about 1500 years ago, അതായത് 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ. When the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers.
when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by ആര് പിടിച്ചെടുത്തു? By the Gupta rulers. These will study about in chapter 10. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ 10ാമത്തെ ലെസണിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? Men became rulers. Then what is Janapadas? What is Mahajanapadas? Then what is tax and what are the types of taxes? Then changes in agriculture. Then we studied detailing Magadha. Then Vaji. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേ. Yes, sir. In a Ghana or a Sangha, there were not one but many rulers. ഒന്നില്ലേ? ഇതൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടാ. മിസ് മ്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ആക്കി. അത് ഗാന സംഘ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരാൾ മാത്രമാണോ? അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗാനയിലും സംഘയിലും എങ്ങനെയാ? മെനി റൂളേഴ്സ്, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ് join together, met in assemblies, etc. Okay, performed rituals together. ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. മിസ് മ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ല. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേന്നാ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ഹോംവർക്ക്. എഴുതിക്കോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ. Write a short note on
Short note on. First one, Magadha. 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 Second one, Mahajanapadas. Mahajanapadas. Okay. Third one, taxes. Avani Santosh, കുത്തി വരച്ചിടണ്ട. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തത് എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ്, കുത്തി വരക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. Then third one, taxes. ടാക്സസിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? എന്താണ് ടാക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ്? ഇത് മുഴുവൻ എഴുതണേ. മുഹമ്മദ് റുവൈസ് എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചെയ്ത് തന്നെ അയക്കണേ. Okay. Time is going to over. Any doubt, anybody? Text നന്നായി വായിക്കുക, homework ചെയ്യണേ. Okay. Bye bye. See you in the next class. Tata.